ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਔਰ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 3rd A ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ और जो बैल का नोटिफिकेशन उसनू ऑन कर दो ताकि जो भी असी वीडियो अपलोड करिए तो तुहाडे तक उसका जो नोटिफिकेशन वो पहुँच जाए। तो आओ शुरू करते हैं अज की क्लास। सीरीज नाल रिलेटेड आपां किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अखरां ते संख्यावां की लड़ी, जानी आपां जिहड़ी सीरीज है वो लैटरज की और नंबर की हो सकती है, जां सीरीज आपां हो सकती है अखरां की, संख्यावां की और चिन्हां की। जानी सीरीज दे विच अपने कोले किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जां तां लैटरज नाल संबंधित होणगे इंग्लिश लैटरज, जां साडे कोले नंबर जो हो सकते हैं 1 2 3 इस तरह के, और जां साडे कोले सिंबल जो हो सकते जिवें हैश हो गया, @ हो गया और अपने कोले स्टार हो गया। इस तरह के किन्ने भी क्वेश्चन अपने कोले बन सकते हैं। तो जिहड़ियां संख्यात्मक लड़ियां हुंदियां नूमैरिकल सीरीज हुंदियां वो किस तरह दीयां हुंदियां उन्हां नूं भी आपां देख लैंदे हां। संख्यात्मक लड़ियां जिहड़ी नूमैरिकल सीरीज उन्हां दे विच सब तो पहला है साडे कोले प्योर सीरीज, शुद्ध लड़ियां जिहनूं पंजाबी दे विच असीं कहने हां। उस दे विच किहड़े-किहड़े आ जांदे हैं, संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण घन, अभाज्य संख्या, मिश्रण यानी मिक्स जिहड़ियां हुंदियां, परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट क्यूब, प्राइम नंबर और कंबीनेशन। तो इन्हां नूं थोड़ा जिहा आपां लिखते हैं। सब तो पहला है साडे कोले संपूर्ण वर्ग जां परफेक्ट स्केयर। संपूर्ण वर्ग जां आपां की कहने इसनूं परफेक्ट स्केयर, जिसनों असीं लिखिया होया संपूर्ण वर्ग। तो ये जिहड़ी लड़ी होगी किस तरह की होगी, परफेक्ट स्केयर जिहड़े नंबर हुंदे देखो जिवें 1 है, 1 किस दा स्केयर हैगा 1 दा, 4 किस दा स्केयर है 2 दा, उस तो बाद 9 किस दा स्केयर है 3 दा। इस तरह की जिहड़ी अपने कोले ये लड़ी बन रही है, ये सीरीज बन रही है, ये एक परफेक्ट स्केयर है सारे दे सारे, क्योंकि जिहड़ा 1 है वो 1 दा स्केयर है, 4 है जिहड़ा वो 2 स्केयर है, और जो 9 है वो की है 3 स्केयर, और 16 किस दा स्केयर है 4 स्केयर। तो इसनूं कहने असीं परफेक्ट स्केयर यानी संपूर्ण वर्ग। उस तो बाद अगे है संपूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब जिसनूं कहने असीं परफेक्ट क्यूब। तो जिहड़ी क्यूब नाल बनूगी साडे कोले संपूर्ण घन, संपूर्ण घन दे नाल जिहड़ी लड़ी बनूगी, जिवें देखो 1 दा क्यूब 1 हुंदा है, 1 दा क्यूब की हुंदा साडे कोले 1। उस तो बाद जे असी गल करिए 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होंदा साडे कोल 8, 2 दी 3 बार गुणा करांगे। फिर 3 क्यूब ये कितना आ गया साडे कोल 27। उस तो बाद 4 क्यूब ये आ गया साडे कोल 64। तो जिहड़ी ये लड़ी बन रही है ये हैगी परफेक्ट क्यूब्स दे नाल बनी हुई लड़ी। उस तो बाद अगे है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसनूं कहने असीं अभाज्य संख्या। तो इस तरह दी जिहड़ियां लड़ियां हुंदियां इन्हां नूं असीं बोलदे हैं प्योर सीरीज बोलते हैं। प्राइम नंबर 2 तो शुरू होंदे जिहड़े किसी दे पहाड़े च नहीं होंदे, 2 3 5, उस तो बाद 7, 7 तो बाद 11, 11 तो बाद 13 एंड सो ऑन, ये अगे तक चलते जाते। तो इस तरह दी जिहड़ियां ये लड़ियां हुंदियां ये साडे कोले हुंदियां प्योर सीरीज। अगे चलते हैं, अगे देखो की है, इत्थे तक तुहानूं समझ आ गया होएगा। अगे है अंतर लड़ियां। अगला जिहड़ा साडे कोले कंसैप्ट है वो की है अंतर लड़ियां। डिफरेंस सीरीज जिवें आपां नूं एक एग्जाम्पल दित्ती हुई है, एग्जाम्पल है साडे कोले 1 3 5 7 9 11। देखो पहली टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर की है 11 है। जे आपां ध्यान नाल देखीए इस दे विच देखो डिफरेंस किन्ने दा है 2 दा, इत्थे भी डिफरेंस किन्ने दा है 2 दा, सारे किते ही डिफरेंस किन्ने दा है 2 दा। जे सानू अगे नैक्सट टर्म पूछी होवे भी 11 तो बाद की आऊगा, तो 11 तो बाद सानू पता है भी 2 2 हर बार वध रहा है। पहला इत्थे भी +2 होया, फिर +2 होया, फिर +2, फिर +2, फिर +2, हर बार जी अगर टर्म है वो 2 वध रही है। 11 ते 2 फिर अगे कितना आ जाऊगा 11 ते 2 13। तो इस तरीके नाल सानू क्वेश्चन च पूछे जाते हैं सीरीज दे नाल रिलेटेड, जिन्हां नूं असीं ध्यान नाल समझना है। अगे देखो इहदा जिहड़ा अगला एग्जाम्पल दिता होया सानू, नैक्सट जिहड़ा एग्जाम्पल है देखो की हैगा सैकेंड एग्जाम्पल। उस दे विच है पहली अपनी टर्म 1, फिर 2,
फिर 4 फिर 7 फिर 11 फिर 16। और जे अगली टर्म सानू पूछा होवे भी की आऊगी तो वो किवें पता करदे। देखो पहला 1 दे विच कितना ऐड होया भी 2 आ गया, 1 ऐड होया। 2 दे विच कितना ऐड होके 4 आया, 2 ऐड होके होया। फिर 4 दे विच कितना ऐड कीता आपां, 3 ऐड कीता। पहला 1 ऐड होया, फिर 2 ऐड हो गया, फिर 3 हो गया। फिर अगे देखो कितना ऐड होया इत्थे 4। उस तो बाद कितना ऐड होया 5। तो देखो हर बार एक वध रहा, तो अगे कितना ऐड होना हैगा 6। जो आप 16 के विच 6 जोड़ांगे तो कितना आ जाऊगा 22। 22 अपना क्या आ जाऊगा आंसर आ जाएगा। इस तरह के जोड़े सानू क्वेश्चन है वो सीरीज के नाल रिलेटेड पूछे जाते हैं। हर बार कोई ना कोई अपने कोल सीरीज दे विच पैटर्न लगता है जिस दे नाल आपां अगली टर्म ते पहुँचते हैं, तो उसनूं असीं फॉलो करना हुंदा है। चलो अगे चलते हैं। अगे साडे कोले कुछ क्वेश्चन ने, आपां उन्हां नूं सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज, आपां इस सीरीज नूं कंप्लीट करना है। पहला साडे कोले हैगा, देखो पहली टर्म साडे कोले 1 है। उस तो बाद वाली जी टर्म हैगी है साडे कोले 5, फिर हैगा 13, फिर हैगा 29, फिर डैश, फिर 125। तो देखो आप एक बार इन्हूं लिखते हैं। पहला देखो 1 सी, फिर 5 है, फिर 13 है, फिर 29 है, और उस तो बाद है खाली था, और उस तो बाद है 125। 125 हुण देखो पहला आपां जो 1 तो 5 ते पहुँचे तो कितना जोड़िया 4। 5 तो फिर आपां देखो 13 ते पहुँचे हैं, कितना जोड़िया होया 8। ठीक है। फिर 13 तो आपां 29 ते पहुँचे हैं, कितना जोड़िया होया 16। तो हुण अपने कोल जे आपां ध्यान नाल देखियो, पहला देखो 4 ऐड हो रहा, फिर 8, फिर 16। ठीक है, डबल हो रहा हर बार। देखो पहला 4 सी, फिर 4 का दुगुना 8 हो गया, 8 का दुगुना 16 हो गया, फिर 16 का दुगुना अगे कितना होगा 32। हुण 32 जोड़ना आपां अगे, हुण कितना जोड़ना आपां 32। जे 29 दे विच असीं 32 जोड़ दईए, 29 दे विच कितना जोड़ दईए असीं 32, तो कितना आउंदा साडे कोले 9 तो 11 61। ठीक है, 61 आ गया इत्थे। और अगली टर्म भी आपां चैक करते हैं। पहला 32, हुण इत्थे 32 जुड़ गया, हुण अगे कितना जुड़ूगा 32 का दुगुना 64। अगे कितना जुड़ूगा 64। जे हुण असीं 61 दे विच 64 जोड़ते हैं तो देखो 125 आउंदा है, हाँ आ रहा हैगा। इन्हां जोड़ कितना बन गया 125। तो जिहड़ा 61 है 61 है, ये साडा की है राइट आंसर है। तो इस तरीके नाल जिहड़ा असीं पैटर्न है उहनूं फॉलो करना हुंदा है भी हाँ सारे आपां टर्म जे चैक करनी है, सारे किते वो जिहड़ा लॉजिक असीं लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए, फिर आपां आंसर आराम नाल टिक करना है। अदरवाइज काली नहीं करनी, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। सैकेंड एग्जाम्पल है अपने कोल। सैकेंड एग्जाम्पल की है 1 4 9 16 25। ये आपां हुणे एक क्वेश्चन कीता सी परफेक्ट स्केयर दा। देखो 1 किस दा स्केयर है 1 दा, और 4 किस दा स्केयर है 2 दा, और 9 किस दा स्केयर है 3 दा, और अगे जिहड़ा 16 है 16 वो किस दा स्केयर है 4 दा, अगे वो 25 5 दा। इस तरीके नाल परफेक्ट स्केयर देखो 1 4 9 16 और 25, ये सारे के सारे ही परफेक्ट स्केयर है। और उस तो बाद आपां नूं क्वेश्चन मार्क लग्या होया। इस तो बाद किस दा स्केयर आऊगा 5 के स्केयर तो बाद 6 का स्केयर ही आऊगा। और 6 का स्केयर कितना हुंदा है 6 गुणा 6 36। तो ये साडा की हैगा 36 की है साडा आंसर है। तो देखो कितने 36 सैकेंड ऑप्शन, सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर है। अगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड एग्जाम्पल दे विच तुहानूं की मिल रहा है विच इज द नैक्सट 3 कम्स नैक्सट इन द सीक्वेंस। तो अगलियां 3 जिहड़ियां अपने कोले अगली जिहड़ी टर्म हैगी इन्हां दे विच अगला जिहड़ा नंबर है वो दसना है। विच इज द नंबर दैट कम्स नैक्सट टू इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस दे विच अगला जिहड़ा नंबर है वो की आएगा। तो देखो सीक्वेंस लिखो 6 है, देखो पहला, फिर 11 है, फिर 21 है, फिर 36 है, फिर उस तो बाद 56। इस सीरीज नूं असीं लिखिया 6 11 21 36 और 56। तो देखो पहला सब तो पहला ये की ऐड होएगा, इन्हां दे विच की ऐड होएगा, पहला 5 ऐड होया, और उस तो बाद की ऐड होया 10 ऐड हो गया, 10 वध गया। उस तो बाद कितना हो गया 15 वध गया। देखो 21 च 15 जोड़ांगे 36 आऊगा। फिर अगे 20 जोड़ते हैं जिहदे विच कितना आ गया 56 आ गया। तो जानी 5 का जिहड़ा टेबल है 5 का टेबल है वो ऐड हो रहा। पहला 5 वधिया, फिर 10 वधिया, फिर 15, फिर 20, फिर हुण कितना वधना चाहिए है 25। तो हुण कितना वधना चाहिए है 25 वधना चाहिए है। हुण 56 दे विच जे असीं 25 नूं जोड़ते हैं, 56 दे विच असीं 25 नूं जोड़िया तो कितना बनता है। तो देखो 6 ते 5 11, एक साडे कोले आ गया हसल आ गया, तो 5 ते 2 7 1 8, 81 साडा जिहड़ा वो राइट आंसर
ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 81 ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 81 ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਕਮਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਚੌਥੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਫਿਰ 6, ਫਿਰ 24, ਫਿਰ 60, ਫਿਰ 120 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 210 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਦੇ ਕਿਊਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 2 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2, ਯਾਨੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 24, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3। ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਉਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24, ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 60 ਅਗਲੀ ਟਰਮ 60 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 4। 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 64 ਹੁੰਦਾ, ਚੌਕੀ 16 16 ਚੌਕੇ 64, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 120 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ, 5 5 25, 25 5 125, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 5 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 125 ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਕੇ 120। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 120 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੀ 210। ਅਸੀਂ 210 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 210 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 6 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 6। 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 216, ਛਿੱਕਮ ਛਿੱਕਮ 36, 36 ਛਿੱਕੇ 216, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 7। ਤਾਂ 7 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 343। ਉਹ 343 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 336। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਕਮਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 3 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 7 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 7 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ 7 ਤੇ। ਉਹ 7 ਤੋਂ 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 × 2 7 ਦੂਣੀ 14, 1 ਜੋੜ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਮ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 15 ਦੂਣਾ 30 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 63 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ 31 ਗੁਣਾ 2 ਕੀਤਾ, 31 ਦੂਣਾ 62, 1 ਜੋੜਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 63। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ 63 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, 1 ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ 63 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣੀ 12, 126 ਔਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ 127 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6ਵੀਂ। 3 6 18 72, 3 6 ਔਰ 18 ਔਰ 72। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 3 ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਹੈ, ਫਿਰ 18 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 72 ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। 3 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 3 ਦੂਣੀ 6। 6 ਤੋਂ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, 6 ਤੀਏ 18, 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। 18 ਤੋਂ 72 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, 18 ਚੌਕਾ 72। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 2 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 3 ਨਾਲ,
ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ 4 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ। ਤਾਂ 72 ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 72 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 ਦੂਣੀ 10 ਇੱਕ ਅਸਲ ਆ ਗਿਆ 7 5 35 ਤੇ 1 36 ਤਾਂ 360 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਨਮਾਲਾ ਲੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ। ਵਟ ਟਰਮਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸੇਜ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ A, ਫਿਰ V ਔਰ ਫਿਰ C, ਫਿਰ D ਔਰ ਫਿਰ E। ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ E ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ A B C D E F G। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ F ਔਰ G ਆਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 5th ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ Z, ਫਿਰ X, ਫਿਰ V, ਫਿਰ T, ਫਿਰ R। ਦੇਖੋ Z X ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ V, ਫਿਰ T, ਫਿਰ R ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। Z ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 26 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ X ਦਾ 24, S ਦਾ ਹੁੰਦਾ 22, T 20 ਹੁੰਦਾ, R ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ 18। ਦੋ ਦੋ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਦੋ ਦੋ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ R ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ Q ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ P 16। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ N ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 14। ਤਾਂ PN ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਅਲਫਾਬੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ B, ਫਿਰ ਹੈ D, ਫਿਰ G, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K ਔਰ ਫਿਰ P, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। B ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, D ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਔਰ G ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7, K ਲਈ ਕਿੰਗਜ਼ 11 ਪੰਜਾਬ, P ਲਈ P 16 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ B ਤੋਂ D ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 2 4 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ D ਤੋਂ G ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ +3 ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ G ਤੋਂ K ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ 7 ਤੇ 4 11 4 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ K ਤੋਂ P ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ +5 ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ 3 ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 6। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 6 ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22। ਤਾਂ 22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ B। 22 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ V ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 7। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 22 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 22 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 29। ਹੁਣ 26 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Z ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Z। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ABC ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ Z A B ਔਰ ਫਿਰ C। 3 ਆਪਾਂ 29 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਤਾਂ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 26 ਤੇ। 26 ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ABC। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਕੀ ਆਊਗੀ C। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 4th ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ OTE, ਫਿਰ PUF, ਫਿਰ QVR WH ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ O ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ P। ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ Q, ਫਿਰ R। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ OPQR। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ S। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ S ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ T, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ U, ਫਿਰ V, ਫਿਰ W
इस तरीके नाल ये भी लगातार है। देखो RSTUVW, फिर अगला किहड़ा होਊਗਾ इत्थे की होਊਗਾ X। ठीक है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ तीसरा लैटर है पहले ਦਾ हो गया J, फिर है उस तो बाद अगले का साढ़े को तीसरा लैटर है, सॉरी एक मिनट, ਇਹਦਾ पहला लैटर सी E, ਇਹਦਾ पहला लैटर सीगा F और ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ G और ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ I। ਤਾਂ ਦੇਖੋ SXI ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, SXI, ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ FLP, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ INS। ठीक है, उदों बाद साडे कोल की आया, एक मिनट स्क्रॉल कर दिए, उस तो बाद साडे कोल हैगा LPV और उस तो बाद खाली थां। F का जिहड़ा साडे कोल नंबर हुंदा है इंग्लिश अल्फाबैट दे विच F हुंदा 6, L हुंदा 12। ये तुहानूं याद करवाए होए आ, जिहड़े बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी हुई वो डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिता होया, उत्थों बाद दे विच उस वीडियो नूं देख लो, तुहाडे नंबर अपने आप याद हो जाणगे। P दा सीगा 16, इहदी ट्रिक तुहानूं दसी हुई है। 6 तो हुण आपां I ते पहुंचे, I दा साडे कोल जिहड़ा नंबर हुंदा है वो हुंदा 9, असीं किन्ना जोड़ के पहुंचे 3 जोड़ के, और N दा साडे कोल हुंदा 14, N दा किन्ना हुंदा है 14, तां असीं किन्ना जोड़ के पहुंचे 2 जोड़ के। S दा हुंदा 19, तां असीं किन्ना जोड़िया 3 जोड़िया। अहीं अगे देखो L दा 12, P दा 16, B दा 22, इत्थे भी सेम पैटर्न है, पहला इत्थे 3 जोड़े हुए है, ਇੱਥੇ 2 जोड़िया होया, ਇੱਥੇ कितना जोड़िया होया फिर 19 ਤੇ 3 22 जोड़े। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ +3 ਕਰਨਾ ਹੈ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 15। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 18। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 22 ਚ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 25। ਤਾਂ 15 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, 18 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ R ਹੁੰਦਾ, ਔਰ 25 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Y ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ORY ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ORY ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, फस्ट टर्म है जी 1 का स्केयर है, उस तो बाद 4 किस का स्केयर है 2 का, और 9 किस का स्केयर है 3 का, 16 4 का, और 25 है 5 का स्केयर, और अगे जी टर्म आऊगी वो 6 का स्केयर आऊगी। ओबीअसली वो सानू पता कितनी होंगी है 36। तो जी सैकेंड ऑप्शन है कि साडा राइट आंसर है। अगे चलते हैं जी, अगे क्वेश्चन देखो कि सैकेंड क्वेश्चन है 20, फिर 19, फिर है 17, फिर अगे खाली थां है, फिर 10, फिर 5। असीं ध्यान नाल देखिए, एक बार दोबारा लिख लेने 20 19 17 खाली थां है, फिर 10, फिर 5। देखो 20 तो 19 ते पहुंचे की कराया 1 घटाया, 19 तो 17 ते पहुंचे कितना घटाया 2 घटाया जी। अगे सानू कितना घटाना पऊगा 3 घटाना पऊगा, 1 वध रहेगा। जो 17 चो असीं 3 घटाया कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। 14 चो 10 4 घटावांगे 10 बन रहा, 10 चो 5 घटावांगे 5 बन रहा। तो सीरीज साडी पूरी हो रही है 14 दे नाल, 14 दे नाल जिहड़ा साडी सीरीज है वो पूरी हो रही है। यही साडा की है एग्जैक्ट आंसर है। चलो जी अगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के उपर। पहला देखो साडे कोल 2, फिर साडे कोल 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, फिर है 17। तो 11 तो बाद 1 मिनट 11 तो बाद खाली थां सी इत्थे, फिर साडे कोल अगे है 17। ठीक है, आपां नूं की कीता देखो, पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 17। तो तुसीं ध्यान नाल देखो, ये सारे दे सारे ही किहड़े नंबर है, प्राइम नंबर है। ਇਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 13 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। फोर्थ क्वेश्चन साडे कोले हैगा सीरीज है जी साडे कोले देखो 6 11, उस तो बाद है 21, फिर है 36, और फिर है 5 6, और उस तो बाद है खाली थां।
6 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਜੋੜਿਆ ਪਲੱਸ 5 ਕੀਤਾ। 11 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਪਲੱਸ 10 ਕੀਤਾ। 21 ਤੋਂ 36 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਲੱਸ 15। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਪਲੱਸ 20। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ 25। ਉਸ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਜੋੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 81। ਤਾਂ 81 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 3 9 27 फिर 81 और फिर है खाली था। पहला देखो 3 की 3 ना मल्टीप्लाई की कितना आ गया 9, फिर 9 की 3 ना मल्टीप्लाई की कितना आ गया 27, 27 की 3 ना मल्टीप्लाई की 81, फिर 81 की हुण किन्ने ना मल्टीप्लाई करांगे 3 ना मल्टीप्लाई करांगे तो कितना साडे कोले आंसर आ जाएगा 243। तो ये साडा की है थर्ड ऑप्शन दे विच सानू मिल रहा है, ये की है साडा राइट आंसर है। अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहला है 2, फिर 5, फिर 9, फिर खाली था, फिर है 20, फिर 27। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 3 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 5 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 5 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਜੋੜ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 14। ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਮਿਲੂਗਾ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 27। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 14 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ 5, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 17, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29, ਫਿਰ 45। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 17, 29, 45। ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ 8, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ 12, ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ 16। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ 20 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, 20 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 65। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ 1, ਫਿਰ 6 ਹੈ, ਫਿਰ 15 ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ 45 ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 66, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 95। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 6 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 9 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 15। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ 13 ਜੋੜ ਦਈਏ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ 13 ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ 28 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੋੜਿਆ 5 ਤੇ 4 9, ਫਿਰ 9 ਤੇ 4 13, 13 ਤੇ 4 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ 17। ਠੀਕ ਹੈ, 28 'ਚ ਅਸੀਂ 17 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 45 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 17 ਤੇ 4 21, ਹੁਣ 21 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। 45 'ਚ 21 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ 66 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 21 ਤੇ 4 25, ਹੁਣ 25 ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 91 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 28 ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ 28 ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 5 8, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 5 8 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ, 2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ। 2 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ, 5 ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 3 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ। 5 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ। 8 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ 8 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 13। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਗਜੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, 10th ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 0.5, ਫਿਰ ਹੈਗਾ 1.5, ਫਿਰ ਹੈ 4.5, ਫਿਰ ਹੈ 13.5। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ 0.5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 1.5, ਫਿਰ ਹੈ 4.5 ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ 13.5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, +1 ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ। 0.5 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 1.5। 1.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 4.5। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ 9 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ 9, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13.5। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 3 ਦੀ 1 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 3 ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ 30 9 ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ 9 30 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 27। ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 27। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ 1, ਫਿਰ 1 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ 3, ਫਿਰ 3 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ 9। ਹੁਣ 9 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ 27। 13.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 27 ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0.5, 7 3 10 ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 40.5 ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 111, ਫਿਰ 225, ਫਿਰ ਹੈਗਾ 361, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 125 ਹੈ ਉਹ 11 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ 121 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 11 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 225 ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 15 ਦਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ 125 ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 121 ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 11 ਦਾ, ਔਰ 225 ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 15 ਦਾ, ਔਰ 361 ਕਿਸ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ 19 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ 121 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 225 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ 19 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ 361 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ 11 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 4 ਦਾ, 15 ਤੇ 4 19 ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 4 ਦਾ। 4 4 ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ। 19 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 23। 23 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ 23 ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 529, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 529। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 19 2, ਫਿਰ 38, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 114, ਫਿਰ 4 ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਦੇਖੋ 19 ਤੇ 2 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 38, ਆ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। 38 ਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 114। ਹੁਣ 114 ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 456। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 13th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ 1 2 3 6 9 18 ਡੈਸ਼ ਔਰ 54। 1 2 3 6 9 18, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ 54। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 1 2 3 6 9 18, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਨਾਲ। 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ 2 ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ 2 ਦੀ ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3/2 ਨਾਲ, 1.5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਣਾ। 2 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1.5 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ 1.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3/2 ਨਾਲ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3/2 ਨਾਲ। 3/2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 2 3 6 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 3 9 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ 9। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9 2 18। ਅੱਗੇ ਫਿਰ 1.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ 18 ਗੁਣਾ 3/2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ 2 9 18। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 27। ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 27। ਫਿਰ 27 ਦੀ ਜੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 54। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 1.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 3/2 ਨਾਲ। ਤਾਂ 27 ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ, ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।